Hi friends, this is another beauty of homeopathy. I am going to share a successful case of my boss Dr. Supriya Sarkar. This is another difficult case where allopathic has been failed to treat the patient. A young lady from Sydney, Australia, talked to my boss Dr. Supriya Sarkar for her psoriasis problem. This young lady, she had been suffering from psoriasis for 9 years. At first, she tried a lot to cure herself with allopathic treatment. There was no benefit. Then, for better treatment, she took decision to choose homeopathic treatment. She was searching an efficient homeopath in Australia, but she did not find anyone who can treat her carefully and efficiently. Luckily, she found my boss, Dr. Supriya Sarkar, online. Here, I would like to say something about allopath. Allopathic doctors charges more than they actually treat. They seem helpless without using steroid, even for minor illness. Even for slightest problem, surgery becomes their first choice. Concept like vital force, the root causes of the disease, when it started, why it started, and why it occurred mean nothing to them. That means these are not necessary for them. By using high potency steroid, patient's vital energy is gradually destroyed, and at the same time, various other diseases awaken in the body. They do not believe in homeopathy at all. But my boss, Dr. Supriya Sarkar, he proves himself that homeopathy can treat the patient successfully. So this lady from Australia, she talked to my boss for her treatment. Depending on physical and mental symptom of this patient, my boss chooses Hanimeni tinctura sine acris cali. Now I would like to share the physical and mental symptom of this patient. Mental symptoms: she was very aggressive, fault finding others, injustice intolerance, sympathetic mind, social worker, help everyone who are in trouble. There are some past history of this lady. Catches cold very easily, coughing, throat infection frequently, right-sided knee pain when up and down, and no such sign are found. So these are the symptom of this young lady. After analyzing on this symptom, my boss chosen Hanimeni tinctura sine acris cali, that means potassium hydrate or causticum for this lady. তো কেন আমার বস এখানে আপনার কস্টিকাম চুজ করলেন এটি আমরা বলবো। তার আগে আমরা আসব যে এই দীর্ঘদিনের সোরিয়াসিস প্রবলেমের ক্ষেত্রে আর কি কি মেডিসিন ব্যবহার করা যেতে পারে, আর কেনই বা বস এখানে কস্টিকাম ব্যবহার করলেন। আমরা একটি কথা বারবার বলবো, অ্যালোপ্যাথিতে ডাক্তারগণ সবসময় বিলিভ করেন স্টেরয়েড জাতীয় যে ক্রিমগুলো আছে এই ক্রিমগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে রোগীদের সর্বনাশ করে চলেছে। একের পর এক তারা ক্রিম ব্যবহার করে, কিছুদিন এই রোগগুলো চাপা পড়ার পরে যখন বড় বড় রোগগুলো আপনার ধরা পড়ে রোগীর, তখন আর এসব ডাক্তারবাবুদের করার কিছুই থাকে না। তখন তারা উচ্চতর বা উন্নত চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথিতে চুজ করেন এবং হোমিওপ্যাথির উপরে বিশ্বাস রাখেন। ওই যে খাজনার চাইতে বাজনা বেশি, আমরা আগেই বলেছি। কিছু মানুষ আছে যারা নাক সিটকায় হোমিওপ্যাথিকে দেখলে, তাদের দুই গালে চপেটাঘাত করেছেন আমার বস ডক্টর সুপ্রিয় সরকার বিভিন্ন সাকসেসফুল কেস দেখানোর মাধ্যমে। তো মাইজমেরিক ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি কস্টিকাম ছিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিন, কারণ কস্টিকাম একই সাথে অ্যান্টিসোরা এবং অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন। সোরা
সাধারণত অন্যায় অনুভব করে আর সাইকোসিস অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে। তো একটি কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, যদি এফিসিয়েন্ট ডক্টর না হন তাহলে কিন্তু খাজনার চাইতে বাজনা হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, কারণ হোমিওপ্যাথিতে এর নাম্বার অফ কোয়াক আর অ্যাভেলেবল অনেকগুলো হাতুড়ি ডাক্তার দেখবেন ইন্ডিয়াতে যারা পলিমেডিসিন ব্যবহার করে। তো যাই হোক, আমি ওইদিকে আসছি না। আমি এই রোগীর ক্ষেত্রে আমরা বলবো কেন সোরাকে প্রাধান্য দেওয়া হলো। কারণ সোরায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতি সংবেদনশীল, মানসিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে, অর্থাৎ তার সামনে যদি অন্যায় কাজ করা হয় তাহলে সে তার প্রতিক্রিয়া দেখায়, ফাংশনাল সমস্যা হয়, স্কিনের শুষ্ক সমস্যা দেখা যায়, ফল্ট ফাইন্ডিং আদার্স, এবং এই সোরা সাধারণত অন্যর ফল্ট বের করার জন্য সদা সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখে এবং সে মনে করে নিজে বেস্ট, অন্যরা সব ভুল, অর্থাৎ নিজে ঠিক, অন্যরা সব ভুল। এবং তার ভিতরে ভিতরে কিন্তু একটি উদ্বিগ্ন বা আপসেট এবং ওয়ারিড মাইন্ডও থাকে। তো এটি ছিল সোরা। সো এই রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন ব্যবহার করব। আবার সাথে সাথে কিন্তু সাইকোসিসেরও কিছু লক্ষণ আছে, কারণ ফল ফাইন্ডিং, পারসিস্টেন্ট রিজিডিটি, দীর্ঘস্থায়ী স্কিন রোগ, তার নিজে ঠিক অন্যরা ভুল, এটা সাইকোসিসের মধ্যেও আছে। তো সবগুলো সিমটমের উপরে ভিত্তি করে আপনার কস্টিকাম ছিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিন। তো এর সাথে আর অন্যান্য কি মেডিসিন ব্যবহার করা যেতে পারে? এর সাথে স্ট্যাপিসেগ্রিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে, ন্যাট্রামিউর ব্যবহার করা যেতে পারে, সালফার ব্যবহার করা যেতে পারে। বাট symptoms are very important and essential for finding the appropriate causes of the disease. অর্থাৎ লক্ষণের উপরে ভিত্তি করে, মায়াজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ভিত্তি করে যদি চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে দ্রুতই এবং এর পারসিস্টেন্টটাও হবে দীর্ঘস্থায়ী। তো স্ট্যাপিসেগ্রিয়া এটি আপনার অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন। আবার অ্যান্টিসাইকোসিস যদি আমরা ধরি তাহলে সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে অর্থাৎ অ্যান্টিসাইকোটিক হিসেবে কিছুটা কাজ করে, কিন্তু কস্টিকাম হচ্ছে বস এখানে এই সবগুলো সিমটমের জন্য। স্ট্যাপিসেগ্রিয়ার ক্ষেত্রে অবিচার সহ্য করতে পারে না এখানে। এছাড়া আপনার দোষ খুঁজে ভেতরে তার জমে থাকে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, কষ্ট, অন্যর দোষ খুঁজে বেড়ায়, খুব সংবেদনশীল। আবার কস্টিকামের ক্ষেত্রেও সংবেদনশীল পেয়েছি, সিম্প্যাথেটিক মাইন্ড কস্টিকামের ক্ষেত্রেও রয়েছে, অন্যর দোষ খুঁজে বেড়ায়, স্ট্যাপিসেগ্রিয়াতেও যেমন আছে কস্টিকামের ক্ষেত্রেও তেমন আছে। সো অ্যান্টিসোরিক মেডিসিন আপনার স্ট্যাপিসেগ্রিয়া অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন হিসেবে সেকেন্ড স্টেজে এসে স্ট্যাপিসেগ্রিয়া দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওই যে হ্যানিম্যানি টিংচার সিনিয়া ক্রিস্কেলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিনস সোরার ক্ষেত্রে। আমরা বলবো যে প্রথমে তার মানসিক দুঃখ, কষ্ট, যাতনা এগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। ওই যে তার মনের ভিতরে যে দুঃখ, কষ্ট, ক্ষোভ, এছাড়া অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারে না, শুধুমাত্র অন্যর ফল খুঁজে বেড়ায়, এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিক করতে পারি, তার মনকে যদি আমরা ঠিক করতে পারি, তাহলে তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গও ভালো হতে বাধ্য। এখানে দামি দামি স্টেরয়েড ব্যবহার করার দরকার পড়ে না। একজন এফিসিয়েন্ট হোমিওপ্যাথ যদি প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই রোগী আরোগ্য লাভ করবে। তার দীর্ঘদিনের সাপ্রেস স্কিন ডিজিজ, অ্যালোপ্যাথগণ স্টেরয়েড ব্যবহার করেছেন, হাই পটেন্সি স্টেরয়েড ব্যবহার করে তার রোগকে আরও চাপা দিয়েছেন। তো এই চাপা দেওয়া রোগগুলোকে আপনার কস্টিকাম এক নিমিষে ভিনিশ করে দিতে পারে। তো এখানে ন্যাট্রামিউরও ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ দীর্ঘদিনের রোগ অ্যালোপ্যাথিতে দমন করা হয়েছে। দায়িত্বশীল, সমাজসেবামূলক মনোভাব, সহজে ঠান্ডা লাগে, কাশি, ক্রনিক গ্রিফ এবং সাপ্রেসড ইমোশন। আবার সালফারও এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, দীর্ঘদিনের চর্মরোগ, সমাজসেবা নিয়ে ভাবে। কিন্তু অন্যান্য সিমটমগুলো তার মধ্যে ছিল না। ন্যাট্রামিউরের আরও যে সিমটমগুলো থাকা দরকার সেগুলো ছিল না। স্ট্যাপিসেগ্রিয়ার আরও যে সিমটমগুলো থাকা দরকার ছিল সেগুলোও ছিল না। সো
একেবারে কমপ্লিট পিকচার অফ হ্যানিম্যানি টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালি। এই সিমটমগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমার বস ডক্টর সুপ্রিয় সরকার চুজ করেছেন হ্যানিম্যানি টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালি। So, dear patients and dear audience, if you have any difficult disease, then definitely you must talk to my Dr. Supriya Sarkar. You may talk to him over Messenger or over the phone call or on WhatsApp. He may give you a proper treatment and hopefully you will get a better treatment from an efficient doctor. Thank you for enjoying this video.